direct variation and inverse variation videos already நம்ம பார்த்திருந்தோம். direct variation னா pointing downwards ன்னு பார்த்தோம். arrow பாருங்க pointing downward. in case of inverse variation பாருங்க arrow வந்து upwards ல mark பண்ணும். so இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். direct variation and inverse variation ல two quantities compare பண்ணி check பண்ணோம். for example xy னு ஒரு two quantities எடுத்தீங்கன்னா direct variation பாத்தீங்கன்னா ஒரு quantity increase ஆகும்போது இன்னொரு quantityயும் increase ஆகும். இது வந்து in case of direct variation. whereas in case of inverse variation பாத்தீங்கன்னா ஒரு quantity increase ஆகும்போது இன்னொரு quantity decrease ஆகும். so two quantities compare பண்ணி இந்த மாதிரி direct variation and inverse variationல வந்து word problem solve பண்ணோம். so direct variationக்கு pointing downwards arrow நம்ம பார்த்தோம், which means directly proportional. ஒரு quantity increase ஆச்சுன்னா இன்னொரு quantity வந்து increase தான் ஆகும். inverse variation பாத்தீங்கன்னா ஒரு quantity increase ஆகும்போது இன்னொரு quantity வந்து decrease ஆகும். அதோட arrow பாத்தீங்கன்னா upwardல இருக்கும். so two quantities compare பண்ணி answers find out பண்ணோம். இன்னைக்கு பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா compound proportion. so compound proportion அப்படினு சொல்லும்போது three quantities எப்படி compare பண்றது தான் பார்க்க போறோம். so compound proportion வந்து learn பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு word problem கத்துட்டு அதுல இருந்து compound proportion னா என்னன்னு definition பார்த்துடலாம். so three quantities எடுத்து compare பண்ணனும். so direct variation னா arrow பார்த்துக்கோங்க pointing downward, inverse variation க்கு pointing upward. இதுவரைக்கும் direct variation and inverse variationல வந்து word problems வந்து videos post பண்ணிருக்கோம். இதுவரைக்கும் இன்னும் watch பண்ணாதவங்க கண்டிப்பா watch பண்ணுங்க, so that இந்த question வந்து ஈஸியா உங்களால understand பண்ணிக்க முடியும். so initially நான் சொல்லியிருந்தேன் compound proportionக்கு வந்து three quantities வந்து compare பண்ண போறோம். so இந்த question read பண்ணீங்கன்னா if 10 persons working 6 hours a day complete a piece of work in 12 days, in how many days can the work be completed by 12 persons working 8 hours a day? இங்க பாருங்க என்னென்ன குவாண்டிட்டின்னு வந்து first வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம். இங்க persons கொடுத்திருக்காங்க, 12 days ன்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, hours கொடுத்திருக்காங்க. so இதுதான் வந்து three quantities. persons கொடுத்திருக்காங்க, hours கொடுத்திருக்காங்க, days கொடுத்திருக்காங்க. next questionல பாத்தீங்கன்னா how many days, which means how many days ன்றதான் நம்ம வந்து find out பண்ணனும். can the work be completed by, இங்க persons கொடுத்திருக்காங்க, hours கொடுத்திருக்காங்க. so first informationல 10 persons கொடுத்திருக்காங்க, 6 hours கொடுத்திருக்காங்க, 12 daysல ஒரு work complete பண்றாங்க. in how many days can the work be completed by 12 persons பண்ணும்போது 8 hours ஒரு நாளைக்கு work பண்ணாங்கன்னா எவ்வளவு daysல complete பண்ண முடியும்னா questionல கொடுத்திருக்காங்க. so three quantities என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா persons, hours and days. so question கொடுத்ததுல நம்ம என்ன information பார்த்தோம்னா if 10 persons வந்து working 6 hours a day, ஒரு நாளைக்கு 6 மணி நேரம் work பண்ணி ஒரு work-ஐ வந்து எவ்வளவு நாள்ல complete பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 12 daysல. எத்தனை persons? 10 persons. so same work-ஐ வந்து 12 persons ஒரு நாளைக்கு 8 hours work பண்ணாங்கன்னா எவ்வளவு daysல complete பண்ணுவாங்கன்னா questionல கேட்டிருக்காங்க. so இங்க பாத்தீங்கன்னா three quantities கொடுத்திருக்காங்க. so three quantities கொடுக்கும்போது எப்படி கம்பேர் பண்ணணும்? so direct variation இருக்கும்போது two quantities கொடுக்கும்போது ஒரு quantity increase ஆச்சுன்னா இன்னொரு quantity increase ஆகும்னு பார்த்தோம். inverse variationல பார்த்தோம் ஒரு quantity increase ஆகும்போது இன்னொரு quantity decrease ஆகும். ஆனா இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா three quantities கொடுத்திருக்காங்க. so first three quantities ஓட information எழுதிட்டு quantities ரெண்டையும் நம்ம செக் பண்ணலாம். so compare பண்ணும்போது அது direct variation ஆ inverse variation ஆ செக் பண்ணலாம். so அதுக்கு வந்து two quantities எடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம். so அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். so இங்க three quantities கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னா persons, hours, days. இந்த three quantities எப்படி அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம்னா x, y and z. இதுல பாத்தீங்கன்னா x quantity ஃபுல்லா தெரியும், y quantity ஃபுல்லா தெரியும். இங்க z quantityல இத தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். so இத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும்னா இன்வர்ஸ் வேரியேஷன்லயும் டைரக்ட் வேரியேஷன் என்ன பண்ணனும்? two quantities எடுத்து கம்பேர் பண்ணனும். இங்கேயும் வந்து ரெண்டு குவாண்டிட்டி எடுத்து கம்பேர் பண்ணி தான் இந்த காம்பவுண்ட் ப்ரொபோர்ஷனை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். so இங்க எந்த ரெண்டு குவாண்டிட்டி எடுத்து கம்பேர் பண்ண போறோம்? இது ரெண்டு குவாண்டிட்டியுமே நமக்கு தேவையில்லை, ரெண்டுமே எடுத்து கம்பேர் பண்ண தேவையில்லை. பிகாஸ் இதுலயும் ஃபுல்லா வேல்யூஸ் இருக்கு, இதுலயும் ஃபுல்லா வேல்யூஸ் இருக்கு. so இது ரெண்டையும் எடுத்து கம்பேர் பண்றதுனால வந்து நமக்கு டேஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறது கிடையாது. so தெரியாத ஒரு குவாண்டிட்டியும் தெரிஞ்ச ஒரு குவாண்டிட்டியை எடுத்து தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண போறோம். so ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா personsையும் டேஸையும் எடுத்து கம்பேர் பண்ணுவோம். செகண்ட் ஸ்டெப்ல என்ன போறோம்? ஹார்ஸையும் டேஸையும் எடுத்து கம்பேர் பண்ணுவோம். so எப்படி டூ குவாண்டிட்டிஸை கம்பேர் பண்ண போறோம்னா ஒன்னு வந்து unknown quantity, ஒன்னு வந்து known quantity. செகண்ட் ஸ்டெப்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு known quantity, இன்னொன்னு வந்து unknown quantity. இப்படி எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி அது வந்து டைரக்ட் வேரியேஷனா இன்வர்ஸ் வேரியேஷனா பார்க்க போறோம்.
ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டெப் 1ல பர்சன்ஸையும் டேஸையும் எடுத்து கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸ்டெப் 2ல பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஸையும் டேஸையும் 2 குவான்டிட்டிஸையும் எடுத்து கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து பர்சன்ஸ் அண்ட் டேஸ் இந்த குவான்டிட்டி எக்ஸ் அண்ட் ஜி குவான்டிட்டி. செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஸ் அண்ட் டேஸ் ஒய் அண்ட் ஜி குவான்டிட்டி எடுத்து கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ கம்பேர்ன்றது என்ன சொல்ல வரோம்னா அது டைரக்ட் வேரியேஷனா இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வேரியபிள்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸையும் நம்பர் ஆஃப் டேஸும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ வென் மோர் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஒர்க், நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா டேஸ் வந்து என்னாகும் சீக்கிரம் தான் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். ஸோ பர்சன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டேஸ் வந்து கம்மியாகும். ஸோ ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் சொல்லியிருக்கோம். அப்போனா இன்வர்ஸ் வேரியேஷன். ஸோ இன்வர்ஸ் வேரியேஷனுக்கு வந்து ஆரோ எப்படி போடுவோம்னா இப்போ தான் பார்த்தோம் பாயிண்டிங் அப்வர்ட். ஸோ பர்சன்ஸ் அண்ட் டேஸ் ரெண்டு குவான்டிட்டி எடுத்து கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இன்னொரு குவான்டிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுது. அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணாலே தெரியும். மோர் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் ஆகும். சீக்கிரம் வந்து ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். செகண்ட் ஸ்டெப் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன குவான்டிட்டிஸ் வந்து 2 வேரியபிள்ஸ் கம்பேர் பண்ணுறோன்னா ஹார்ஸ் அண்ட் டேஸ். ஹார்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நிறைய நேரம் ஒர்க் பண்ணோன்னா டேஸ் வந்து சீக்கிரம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒரு குவான்டிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ் வேரியேஷன். இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் நம்ம பார்த்தோம் ஆரோ வந்து பாயிண்டிங் அப்வர்ட். ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ் வேரியேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் 2 குவான்டிட்டிஸ் எடுத்து கம்பேர் பண்ணோம். ஒன்று நோன், ஒன்று வந்து அன்னோன் குவான்டிட்டி. செகண்ட் ஸ்டெப்லேயும் வந்து ஒரு நோன் குவான்டிட்டி ஒரு அன்னோன் குவான்டிட்டி பார்த்தோம். ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆகுது. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டேஸ் கம்மியாகும், பர்சன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டேஸ் கம்மியாகும். ஸோ ஆரோ பார்த்துக்கோங்க பாயிண்டிங் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாயிண்டிங் அப்வர்ட். ஸோ ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இப்போ வந்து எப்படி போட போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்ஸ் அண்ட் ஹார்ஸ் வந்து ஃப்ராக்ஷன்ஸ் போட போகிறோம். ஸோ ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எப்படி போடணும்னா பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ ஃப்ராக்ஷன்ஸ் போடும்போது 10 டிவைட் பை 12 போடணும். இங்கே எப்படி போடணும்னா 6 டிவைட் பை 8. ஆல்ரெடி இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸில் பார்த்துருக்கோம் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எப்படி போடணும்னு சொல்லிட்டு. டைரக்ட் வேரியேஷன்ஸ்க்கு வேறு மாதிரி வரும், இன்வர்ஸ் வேரியேஷன்ஸ்க்கு வேறு மாதிரி வரும். ஸோ 10 டிவைட் பை 12, இங்கே 6 டிவைட் பை 8. இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஏன் போட்டிருக்கோம் பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு மல்டிப்ளை 12 by the fractions 10 divided by 12 into 6 divided by 8. இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணினா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ கிராஸ் அவுட் பண்ணுங்க. 12 கேன்சல் பண்ணிடலாம். தென் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது 6 டிவைட் பை 8, இங்கே வந்து இன்டூ 10 இருக்குது. ஸோ இதை செகண்ட் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம். 3 2s are 6, 4 2s are 8. 10ஐயும் 4ஐயும் வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் செகண்ட் டேபிளால். 5 2s are 10, 2 2s are 4. 5 into 3 divide by 2 இருக்குது. 5 into 3 is 15 divide by 2. ஸோ the 15 divide by 2 டேஸை வந்து டிவைட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ டேஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னா 15 by 2. ஸோ the 15ஐ வந்து 2ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 7 times வந்து 14. இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்குது 1. ஸோ ஆன்சர் டேஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 7 1 by 2 days. ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து 12 persons 8 hours வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா எவ்வளோ டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் 7 1 by 2 டேஸில் வந்து பண்ணிடலாம். இதுதான் சொன்னோம் பர்சன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டேஸ் கம்மியாகும்னு பார்த்தோம், ஹார்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டேஸ் கம்மியாகும்னு பார்த்தோம். கம்மியாக தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு. ஸோ 3 குவான்டிட்டிஸ் XYZ இந்த மாதிரி தான் காம்பவுண்ட் ப்ரொபோர்ஷனில் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ காம்பவுண்ட் ப்ரொபோர்ஷனோட டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா when 3 related quantities are compared, இது எல்லாமே பர்சன் ஹவர்ஸ் டேஸ் இது எல்லாமே வந்து ரிலேட்டட் குவான்டிட்டிஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது the combined variation in 2 quantities ரெண்டு குவான்டிட்டி தான் நம்ம எடுத்து கம்பேர் பண்ணோம் will affect a change in the third quantity. ஸோ அதனால தான் வந்து ரெண்டு குவான்டிட்டி எடுத்து கம்பேர் பண்ணி தேர்ட் குவான்டிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். Such a proportion is called compound proportion. So இதுவரைக்கும் direct variation, inverse variation, word problems பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணுங்க. Thank you for watching this video.